सो असीं सारे जानते हैं कि टिकट्स बहुत महंगियां ने, पर ओंकार ट्रैवल्स ते वन वे दी टिकट्स 499 सिर्फ ते सिर्फ $499 दे विच उपलब्ध ने। हाँ जी, इंडिया तो कनाडा जिन्हें भी आना है साढ़े कोल हर डेट के बहुत स्पैशल फेयर हैं। स्पैशली स्टूडेंट्स को मैसेज है मेरा कि असी स्टूडेंट्स वास्ते स्पैशली नैगोशिएट किए हैं। दूजी गल, कैनेडा तो इंडिया जाना है, किसी ने भी कोई प्राइस देखा है ऑनलाइन किसी ट्रैवल एजेंसी तो असी गारंटी करते हैं असी बीट कर सकते हैं इस प्राइस को। 499 टिकटा ये जी है असी बड़े स्पैशल प्राइस से एयरलाइन नैगोशिएट करके लेती हुई हैं तो वो वन वे टिकटा हैगी दिल्ली तो मॉन्ट्रियल वास्ते। तो जे किसी ने दिल्ली तो टोरंटो आना है, वैनकूवर आना है, साढ़े कोल वो भी बहुत स्पैशल फेयर्स हैं। प्राइम एशिया टीवी के साढ़े सारे परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी अपनी होस्ट राजवीर कौर जौहल। असी सारे जानते हैं कि दिसंबर महीना हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा, तो जे सानू किफायती टिकट्स मिल जान तो फिर उहदे वर्गी कोई रीस नहीं है। कम्यूनिटी दे विच जानी पछाणी ट्रैवल एजेंसी ओंकार ट्रैवल्स के CEO दीपक जी साडे स्टूडियो च मौजूद ने। इन्हां तो जानते हैं क्योंकि बहुत ही किफायती टिकट फेयर्स दे नाल इस कम्यूनिटी दे विच एक वन वे टिकट्स जिहड़ियां कि सिर्फ ते सिर्फ 499 दे विच मिल रही ने। किस तरह असीं वन वे टिकट्स बुक कर सकते हैं तो जानकारी लैणे। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। प्राइम एशिया के सारे दर्शकों को बहुत बहुत मेरी सत श्री अकाल जी। दीपक जी, जिस तरह तुसी हमेशा कम्यूनिटी की सेवा के लिए अगे आते हो और कम्यूनिटी ट्रैवल टिकट्स के लिए तुहाडे ते विश्वास भी कर रही है, 6 तुहाडियां लोकेशंस ने। सो सब तो पहला बहुत ही घट प्राइस के उत्ते वन विच सिर्फ ते सिर्फ $499 दी जिहड़ियां तुसी टिकट्स अवेलेबल करवा रहे हो, ਉਹਦੇ बारे जानकारी दिओ। हाँ जी, 499 टिकटा ये जी है असी बड़े स्पैशल प्राइस से एयरलाइन नैगोशिएट करके लेती हुई हैं जी। तो वो वन वे टिकटा हैगी दिल्ली तो मॉन्ट्रियल वास्ते। तो जे किसी ने दिल्ली तो टोरंटो आना है, वैनकूवर आना है, साढ़े कोल वो भी बहुत स्पैशल फेयर्स हैं। दिसंबर बहुत बिग नंबर से स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया तो जेड़े आप देखे सारे ने इत्थे कि स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट जेड़े आ रहे हैं, ये स्पैशली असी उन्होंने वास्ते नैगोशिएट करके लीती सी एयरलाइन तो ये असी बहुत वधिया स्पैशल फेयर ऑफर्स कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट आ सकें जी। कि असी ये कैनेडा तो भी बुक कर सकते हैं या सिर्फ असी इंडिया तो ही बुक कर सकते हैं? तो ये टिकटा सारी जी है असी इत्थे नैगोशिएट करके ली हुई हैं, इस करके असी इत्थे साडे ऑफिस किसी भी ऑफिस को कॉल करके बुक कर सकते हैं जी। थोड़ी ऑफिस लोकेशंस ते अपने फोन नंबर भी जरूर दस दिओ। हाँ जी, डेफिनेटली। साडे जिहड़े ऑफिस GTH है ब्रैम्पटन साडे 2 ऑफिस हैं, एक स्टेपल बुश एवेन्यू ते है तो दूजा गोर रोड ते हैगा। एक एक्सटेंडेड ऑफिस साडा बिल्कुल कैलेडन के बॉर्डर ते ब्रैम्पटन अपना और हैगा एयरपोर्ट रोड ते। वो तो अलावा माल्टन साडा मेन ऑफिस है जिहड़ा ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर है। साडी विनीपैग लोकेशन भी है, साडी 2 लोकेशनां BC च भी हैं, एक एबोसफोर्ड है तो एक सरी च है जी। अक्सर जो असीं टिकट्स लैण जाने पहला सानूं हुंदा कि बड़ियां सस्तियां टिकटां लगियां होईयां, पर उत्थे जाके सानूं लगदा कि लिमिटेड आ। कोई इस तरह का भी है कि लिमिटेड सीट्स ने या कदों तक ये जिहड़ी डील आ? डेफिनेटली जिहड़ी ये 5, 6 ते 8 दिसंबर च दिल्ली मॉन्ट्रियल की स्पैशल डील है। उस तो बाद प्राइस थोड़े थोड़े महंगे होने स्टार्ट हो जाते तो 5, 6, 8 वास्ते तीनों डेट वास्ते साडे कोल इनफ सीटां हैगी दिल्ली मॉन्ट्रियल वास्ते जिहड़ी ये 499 के प्राइस ला रखी 5 और 6 और 8 दिसंबर ने। सो जे कोई बुक करना चाहता हुणे ही राइट वे तुहानू मतलब कॉल करके या ऑफिस तो इंक्वायरीज कर सकदा? बिल्कुल हाँ जी, सानू कॉल कर सकते हैं, सानू ईमेल कर सकते हैं, साडे किसी भी ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वो सीटां अवेलेबल हैगी। असी इनफ सीटां रखी हुई हैं, बट अगेन लिमिटेशन हैगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट हैगी। ये जिहड़ा बंदा कॉल करके कोई पैसेंजर बुक करा लैंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अवेलेबल हैगी है जी सीटां। क्योंकि $499 तो बहुत सस्ती हैगी है और वन वे जे तुसी इधर तो अलग ले लैंदे हो या साडे बजुर्ग कई बार जाते ने उधरों प्लान करनी होवे ते वो भी मतलब लै सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। जे किसी ने इंडिया तो राउंड ट्रिप टिकट करनी है, किसी ने उत्थों आके इत्थों वापस जाना है, असी वो भी कर सकते हैं कि इत्थों जाण दी वन वे टिकट बना सकते हैं। मोस्टली लोग जिहड़े इंडिया तो आते 3, 4, 5 महीने वास्ते रहने वास्ते, सो उन्होंने कोल इनफ टाइम है। इत्थों जाण दी भी असी कोई स्पैशल डील लभ के साडे कोल मोस्ट एयरलाइन के नैगोशिएटेड फेयर है, सस्ते फेयर है, असी ऐड करके दे सकते हो टिकट। तो फिर भी रीजनेबल पवेगी बिकॉज ये बड़ा वन वे प्राइस बड़ा सस्ता है
ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟੀ ਉਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਜਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮਾਰਕਅਪ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਏਜੰਟ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਨੋ ਹਾਊ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਦੈਮ and give them information and we are looking to open up more locations। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਮੇਰਾ EMPLOYEE 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ EMPLOYEES ਨੂੰ 27-28 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇਊਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਵਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਰਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡ ਦੇਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਲਾਈਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਲਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਕਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਫਲਾਈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਡਨ and there could be number of flights increasing between Canada and India which will help the community। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 9058970700 ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਟਨ ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ BC 'ਚ ਹੈਗੀ, ਸਰੀ
ਐਂਡ ਐਬੋਸਫੋਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ? ਸੋ आजकल प्राइजेस बहुत महंगे चल रहे हैं, मतलब टिकटा 2500-3-3 हज़ार की सुन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एयरलाइन ने प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सम एयरलाइंस। सोन ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ देयर विल बी चेंज। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਓਂਕਾਰ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਵਨ ਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ 499 ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ $499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ 5, 6 ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਡੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੇਅਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। दूजी गल, कैनेडा तो इंडिया जाना है, किसी ने भी कोई प्राइस देखा है ऑनलाइन किसी ट्रैवल एजेंसी तो असी गारंटी करते हैं असी बीट कर सकते हैं इस प्राइस नूं। साडे कोल बिजनस क्लास दे भी स्पेशल फेयर होंदे हैं। सो कम्यूनिटी का कोई भी मैंबर सानू कॉल करे, विल बी ग्लैडली हैप्पी टू सर्व दैम। जी, थैंक यू सो मच दीपक जी, तुसीं साडे स्टूडियो च आए और इन्नी वधिया जानकारी साडे परिवार दे मैंबरां नाल साझी कीती। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, फिर तो एक वखरा विशा ते वखरी शख्सियत लैके तुहाडे रूबरू होवांगे। जोश जज्बा हरमदान फतेह देखते रहना प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।